مگر اس بیچ میں سنیت کو مٹانے والے بہت سارے فرقے آئے. کبھی کبھی تو ایسا لگا کہ اب سنیت ختم ہو جائے گی, اب نہیں بچے گی سنیت. مگر وہ فرقے ختم ہو گئے, وہ فرقے اپنی موت آپ مر گئے, مگر الحمدللہ سنیت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جس طرح سے کل چمک رہا تھا اسی طریقے سے آج بھی چمک رہا ہے. فرقے مٹ گئے, سنیت سلامت ہے. سبحان اللہ, دور سے کہتا سبحان اللہ. فرقے آئے, بڑھے پھلے پھولے اور ختم ہو گئے. جیسے تو چارک کے نام میں بتائے دیتا ہوں آپ. ایک فرقہ آیا تھا, اس کا نام تھا قدری. نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی نہیں سنا نا. مگر اس زمانے میں وہ اتنے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب قدری قدری چھا جائیں گے اور سنیت کا صفایا ہو جائے گا. مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, خود بتا رہے ہو منصور پور اور آس پاس کے زندہ دل مسلمانوں کہ قدری کا نام ہی نہیں سنا ہم نے, نہیں سنا تم نے. مگر کسی زمانے میں وہ چاروں طرف چھائے ہوئے تھے. ارے کیا ہے بات دیکھ رہے ہیں کیا؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس سنیت کا عالم انہوں نے اٹھایا بریلی میں, یہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے خاص, اللہ عز و جل نے خاص ان پر کرم فرمایا. اور اللہ کے خاص مردوں میں سے ایک مرد خدا بن کے اس زمانے پہ چھا گئے. ان کے دم سے سنیت میں جان پڑی, سنیت کو بہار نصیب ہوئی. آج پورے بر صغیر میں جدھر دیکھو آنکھیں کھول کے ان کی کرم فرمائیاں, ان کی محنتوں کا ثمرہ آنکھوں کے سامنے ہے. ان کی کرم فرمائیوں اور ان کی مہربانیوں کا, بریلی والوں کی مہربانیوں کا ثمرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ جو جلسے, یہ جلوس, یہ جو بہاریں, یہ مزاروں کے نظارے, یہ جناب والا چادریں, یہ اللہ والوں کی طرف سفر, یہ اللہ والوں کی محبتوں کے چراغ, یا عید میلاد نبی کے موقع پہ ہاتھوں میں جھنڈے, زبانوں پہ مصطفیٰ کے نعرے, مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری باتیں, اس کے پیچھے اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے. احمد رضا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ قدری کہاں گئے؟ وہ تو چھا گئے تھے. سنیت ایسا لگ رہا تھا جیسے سنیت کا چراغ اب گیا, تھک گیا, مگر قدری مر گئے, سنیت زندہ ہے. کدھر گئے قدری؟ مر گئے قدری, مر گئے قدری, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. اللہ کا قانون ہے, باطل جھاگ کی طرح ہے. اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا باطل جھاگ کی طرح ہے. جھاگ بڑھ جاتے ہیں. جھاگوں کو دیکھا ہے نا, صابن لگاتے ہو, بڑھتا رہتا, جیسے جیسے مسلتے رہتے ہو بڑھتا رہتا. اصل چیز چھپ جاتی ہے, جھاگوں کے نیچے چلی جاتی ہے, اور آپ کو اصل چیز جس کو تلچھٹ بولتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا. جھاگوں نے ڈھک لیا, مگر جھاگوں کی حیثیت کیا ہے؟ جھاگوں کی حقیقت ہے پھونک مارو جھاگ غائب, ایک ہوا کا جھونکا اور جھاگ ختم, اور جو کچھ نیچے ہے وہ سب نظر آتا ہے. توجہ ہے, وہ پھونکوں سے ختم نہیں ہوتا. ایسی اللہ نے حق اور باطل کی مثال اسی تلچھٹ اور اسی جھاگ سے دی ہے. باطل کی مثال جھاگ ہے,
ایسا لگتا ہے جیسے جناب والا چھا گیا اب نہیں بچے گا، اب وہ دکھائی نہیں دے رہا اب نہیں بچے گا، ایسے ہی لگتا تھا ہر دور میں کہ سنیت اب گئی مگر اللہ کی قسم وہ مر گئے تباہ ہوئے، مگر ہماری سنیت کا سورج کل بھی سلامت تھا آج بھی سلامت ہے۔ قدری دیکھو تم خود بتا رہے ہو، نام نہیں سنا قدریوں کا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر گئے قدری؟ تو جواب ہے کہ مر گئے قدری، تباہ ہو گئے قدری، برباد ہو گئے، سروناش ہو گیا ان سب کا۔ مگر جناب والا اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت کا سورج کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک فرقے کا نام تھا جہمی، آپ نے نام سنا کبھی؟ جہمی مفتی شاہد صاحب ہے، پوچھئے ان سے، چاروں طرف جہمی 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 جہمی، ایسا لگتا تھا کہ جناب ہمارا جہنمیوں کا راج ہو گیا۔ لگتا تھا اب گئی سنیت، اب تباہ ہوئی، اب ختم ہو گئی، اب نہیں بچے گا کوئی سنی، عالمین کے پردے پہ بات ختم ہو گئی۔ اور چاروں طرف یہ بہت بڑھ رہے ہیں جی، بہت بڑھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا جی، بہت بڑھ رہے ہیں جی، بہت بڑھ رہے ہیں جی، بہت بڑھ رہے ہیں، آج کل کہتے ہیں جی بہت بڑھ رہے ہیں جی، سمجھ گئے نا؟ جہنمی جہنمی جہمی 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 ایسا سے سنیت گئی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب والا تم خود بتا رہے، ہم نے جہمیوں کا نام نہیں سنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر گئے جہمی؟ تو جواب ہے مر گئے جہمی۔ کدھر گئے جہمی؟ مر گئے، برباد ہوئے، سرناش ہوا، تباہ و تاراج ہو گئے، نام کو بھی باقی نہ رہے۔ مگر الحمدللہ اور پرائز انٹو اللہ، ہماری سنیت کل بھی سلامت تھی اور آج بھی ہر دور میں ایک مرد خدا آتا ہے جو اس سنیت کو زندہ کرتا ہے، دین اسلام کا شفاف چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انہی اللہ کے مردوں میں سے ایک مرد کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی عمران حلفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بات کو سمجھو، چلو کم سے کم رات کے 12 بجے تو تم کسی بات پہ مسکرائے تھے، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تمہیں 12 بجے میں سناؤں کیسے؟ جاڑوں کی رات، سردیوں کی رات، ماحول ایسا، مگر تم خود ہی مسکرا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کہہ رہے پھر بھی مسکراتے، مسکرا کے سنو، نبی اور نبی کے پیاروں کی بات ہے، مسکرا کے سنی جائے۔ ایک فرقہ آیا تھا، اس کا نام تھا معتزلی، نام سنا؟ کبھی؟ Did you hear the name of معتزلہ؟ No, never؟ کبھی نہیں سنا؟ اتنے بڑے ہو گئے تم نے معتزلیوں کا نام نہیں سنا؟ معتزلی، ان سے پوچھو، راجہ معتزلی، پرجا معتزلی، پورا سرکاری تنتر معتزلی، جناب بڑا ڈھیلا بعد میں ملتا تھا، معتزلی پہلے ملتا تھا، ڈھیلا بعد میں ملتا تھا، معتزلی پہلے ملتا تھا۔ بوڑھا معتزلی، مرد معتزلی، عورت معتزلی، جناب والا بڑے ضدی، بڑے ضدی، بڑے انید، بڑے اناد والے، اور بڑے منہ زور، بڑے سینہ زور، بہت بڑے چور۔ ارے دین اسلام میں مجاہد ہے، تحریف کرنے والے چور، قرآن کو مخلوق بتانے والے چور، اسلام کے محل میں شراب ڈالنے والے اور نقد لگانے والے ڈکیت، معتزلی، راجہ بھی معتزلی، پرجا بھی معتزلی، خلیفہ معتزلی، پورا گاؤں پوری بستی معتزلی۔ سنیوں کو سر بچانے کے لیے، جگہ چھپنے کے لیے دیکھنی پڑتی تھی، جنگل جاتے تھے اور کہیں وہیں رہ جاتے تھے، پتے کھا کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ بہت ساروں کو تو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا، جنہوں نے سنیت کی بات کی اس زمانے میں، بہت ساروں کو جناب والا جیل میں ڈال دیا گیا، بہت ساروں کو کوڑے لگائے گئے۔ انہیں کوڑے، جن کے کوڑے لگے تھے بہت زیادہ، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی تھے۔
سبحان اللہ. ارے کائے کو باتیں کر رہے ہیں؟ بات کو غور سے سنو. میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات جو تمہارے عقیدے سے متعلق ہے. اس کو سننا ضروری ہے. چاروں طرف الہا زندہ کا، چاروں طرف معتدلی اعتدال، اتیاچار ہاہاکار مچ گیا. مگر ابھی زیادہ دن نہیں بیتے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہم نے کبھی نہیں سنا معتدلیوں کا نام. کیا ہے؟ کیا بات؟ چلو کیا پیچھے چلو. پوری اچھی خاصی اس کو جو ہے پورے ماحول کو برباد کرتے ہیں. اٹھ یہاں سے چلو. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا دو چار بڑے بڑے لوگ ادھر آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ سن لیں گے سمجھ لیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں تو آئے گی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاداب رکھے. آمین. تو بات میں کر رہا تھا کہ بہت فرقے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر تشریف لائے ہوئے تقریباً 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر تشریف لائے. یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، باقی کون آیا؟ فیکٹ تو وہی ہے، حقیقت تو وہی ہے، مگر بظاہر 12 ربیع الاول شریف کو 1500 سال پہلے حضور تشریف لائے. اس وقت سے لے کے آج تک حشرات الارض کی طرح، زمین کے کیڑوں مکوڑوں کی طرح فرقے نکلے، سنیت کو کھانے کے لیے، سنیت کو نگلنے کے لیے، مگر سب ختم ہو گئے. ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے، تانے بانے ادھر گئے، کوئی نہیں بچا. ہماری سنیت الحمدللہ کل بھی سلامت اور آج بھی. سبحان اللہ. معتدلی جناب والا چار طرف معتدلی 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 معتدلی. مگر آج تم کہتے ہو ہم نے معتدلیوں کا نام نہیں سنا، تو ہم پوچھتے ہیں کدھر گئے معتدلی جو ہر جگہ نظر آتے تھے؟ کہاں گئے وہ معتدلی؟ راجہ صاحب بھی معتدلی تھے، پھر جب معتدلی کہاں گئے سارے کے سارے؟ تو جواب ہوگا کدھر گئے معتدلی، تو جواب ہوگا مر گئے معتدلی، ختم ہو گئے معتدلی، مٹ گئے معتدلی، مٹانے آئے مٹ گئے معتدلی، تباہ ہوئے معتدلی. اور جناب والا الحمدللہ ہماری سنیت کا سورج کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے. کبھی حسین آتے ہیں سنیت کو بچانے کے لیے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ابو حنیفہ بچاتے ہیں، کبھی امام شافعی بچاتے ہیں، کبھی امام مالک، کبھی امام احمد ابن حنبل. خدا کی قسم اس سنیت کو زندہ رکھنے کے لیے جانی مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں حضرات محترم. ہاں حضرات، ہر دور میں ایک شخصیت آتی ہے اور وہ جناب والا اس سنیت کو کا جھنڈا اٹھاتی ہے. کبھی غوث اعظم نے اٹھایا تو کبھی خواجہ غریب نواز نے اٹھایا. ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ. جانوں پہ کھیلے جناب والا، انہوں نے جانوں پہ کھیل کھیل کے اسلام کا اور دین کا اور جناب والا سنیت کا چراغ جلایا. جناب وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گئے. حضرات محترم کبھی فکر نہ کی حضرات، ہاں فکر نہیں کی، وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گئے. کبھی غریب نواز اٹھاتے ہیں اس جھنڈے کو، تو کبھی جناب والا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی اٹھاتے ہیں اس جھنڈے کو. حضرت یہ جھنڈا کبھی مجدد الف ثانی کے ہاتھوں میں آتا ہے اور 14ویں صدی میں یہی جھنڈا اللہ نے بریلی والے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں دیا. امام احمد رضا نے اس جھنڈا اٹھانے کا حق
حسین کی جانشینی کا حق ادا کر دیا، غوث اعظم کی نیابت کا حق ادا کر دیا، غوث اعظم نے غوث اعظم کی غلامی کا امام احمد رضا نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے اکیلے ٹکرا گئے بریلی والے، مگر اللہ کی قسم دین کو بچا لیا اور سنیت کو زندہ کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب بہت سارے لوگ توجہ ہے، علم نہیں ہے، الف سے لٹ یاد نہیں ہے، جاہل جہالت پہ بلندے سروں پہ بندے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ حسد کی آگ میں جھلس رہے ہیں، بجائے نعمت غیر مترقبہ ماننے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کو، وہ امام احمد رضا پر تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں امام احمد رضا میں، اور جناب وہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ الف سے لٹ یاد نہیں ہے، ان سے پوچھو گے کہ الف خالی کیوں ہے بتا نہیں سکتے، بے کے نیچے نقطہ کیوں ہے بتا نہیں سکتے، تے کے اوپر دو ہی کیوں ہے بتا نہیں سکتے، سے کے اوپر تین ہی کیوں ہے، چار کیوں نہیں ہے بتا نہیں سکتے، جیم کے پیٹ میں ہی کیوں ہے، سائیڈ میں کیوں نہیں بتا نہیں سکتے، توجہ ہے، مگر اس امام احمد رضا کو چیلنج کرتے ہیں، جس امام احمد رضا نے پورے قرآن شریف کے ڈیپ سمندر میں گہرائی میں اتر کر بڑے بڑے قیمتی موتی اس قوم کے ہاتھوں کو دے دیے، اس قوم کو سمرپت کر دیے، ایسے اترے ہیں وہ قرآن کے سمندر میں، سبحان اللہ، ایسے اترے ہیں وہ قرآن کے سمندر میں، اتنی گہرائی میں گئے کہ لوگ جب وہ ہیرے موتی نکال کے لائے تو لوگ انگشت بزندہ رہ گئے کہ یہ ہیرا، یہ موتی، یاقوت، یہ مرجان، یہ اس سمندر سے بس انہی کی شانتی جو نکال سکے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، دو آیتیں سناؤں گا آپ کو، علمی بات ہے، رات کے 12 بجے شاید سن تو لوگے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو، ہمارے حضور کو پوری دنیا کا مالک اور سلطان بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا سرور بنا کے بھیجا، سارے زمانے کا سلطان، بادشاہ ہے وہ، شہنشاہ ہے وہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بریلی والے کو بھی یہی من، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل ریوا کہوں تجھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان، سرور ہے وہ، سلطان ہے وہ، بے شک، بلکہ وہ تو اس شان سے پہلے دیے گئے، وہ پہلے جو 12 ربیع الاول کو تو وہ ڈیوائن آرڈر ٹو جبرائیل سے کہا گیا، جبرائیل 3 جھنڈے اٹھاؤ، پہلا اور آخری موقع تھا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، یعنی فرسٹ اینڈ فائنل چانس تھا، جبرائیل سے کہا جبرائیل 3 جھنڈے اٹھاؤ، ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگاؤ، ایک جھنڈا زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگاؤ، ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ تاکہ پوری دنیا کو خبر ہو جائے، سارے زمانے کو اوگت کرا دیا جائے کہ گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت، گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت، اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج 10 20 100 50 سال نہیں، مکہ مدینہ ہی میں نہیں، ایک گلی کوچے میں نہیں، زمین کے خطے اور حصے میں نہیں، بلکہ عرب سے لے کے عجم تک، دل سے لے کے حرم تک، خشکی سے لے کے تری تک، ہر آبادی میں، ویرانے میں، جنگل میں، منگل میں، زمین میں، آسمان میں، جب تک چاند و سورج کی آنکھیں پتھرا نہیں جاتی تو قیامت، اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محمد کا راج چلے گا، ساتھ چلے گا محمد کا جھنڈا اٹھے گا، محمد کا ڈنکا بجے گا، محمد کا
سبحان اللہ. بریلی والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی فرماتے قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند سلطان بن کر تشریف لائے. مگر قرآن شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی نے جدھر جھانک کے دیکھا، جدھر جھانک کے دیکھا ان کی سلطانی ہی نظر آئی. دو آیتیں، ان آیتوں کو دیوبندی یوں سناتے ہیں، بریلی والے یوں سناتے ہیں. توجہ ہے. آیتیں یہ ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اور اسی کے پاس ہیں غیبوں کی چابیاں، غیبوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. تو دیوبندی کہتے دیکھو جی قرآن شریف میں کیا ہے؟ غیبوں کی چابی اسی کے پاس ہے بس، اور کسی کو نہیں معلوم. توجہ ہے. یوں سنا دیا. سیدھے سادے بولے والے آ گئے جہاز میں، تو جہاز میں تو آئی جاتے ہیں سیدھے سادے بولے والے. ایک آیت اور ہے، وہ آیت یوں ہے وَلِلَّهِ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. توجہ ہے. وہ بھی ایسے ہی سنا دیتے دیکھو جی اللہ ہی کے لیے، باقی کسی کا کوئی اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. اور no one has nobody has power، اللہ کے سوا کسی کو کوئی پاور نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے سارا کا سارا پاور. اللہ بس، only Allah Almighty has power، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. آیتیں یہ ہیں. اب بریلی والے کی نظر دیکھو. سبحان اللہ. توجہ ہے. یہ چلت پھرت کا ماحول تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، میری طرف توجہ کرو. ہو سکتا ہے ان کیمروں کو بھی بند کرو، زیادہ کیمرے بھی اچھے نہیں ہوتے. اب تو جس جلسے میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے کیمرہ ہی کیمرہ، کیمرہ ہی کیمرہ، کیمرہ ہی کیمرہ ہے نہیں. بیکار پیچھے والے بیکار ہو جاتے ہیں. ہم زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، اسے ختم ہونا چاہیے. توجہ ہے. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نظر پڑھیں. فرماتے ہیں دیکھو جی علم پر توجہ دینا، اور یہ دیکھنا کیسے قیمتی موتی نکال کے لاتے ہیں. کہتے ہیں چابیوں کے لیے جو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن شریف میں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، توجہ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے مقالید چابی، ایک لفظ ہوا ہے مفاتح چابی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے پہلے اور آخری حرف کو اٹھائیے. پہلے اور آخری. مفاتح میں پہلا کیا ہے؟ میم، اور آخر میں کیا ہے؟ ہا. مفاتح پہلے میم، آخر میں ہا. اور مقالید میں کہتے ہیں پہلا میم اور آخری دال. پہلے اور آخری حرف کو اٹھائیے. میم ہا، میم دال، چاروں کو جوڑیے. میم ہا، میم دال، اور جب چاروں کو جوڑتے ہیں تو جلوہ محمد بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس کسی کا مطلب یہ ہے کہ چابیاں اللہ نے پیدا کی ہے اور ان چابیوں کا مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا ہے. اور یہ چابیوں کے الفاظ نہیں بتا رہا ہے کہ ان چابیوں کا مالک زمین کے پردے پہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. روز سے کہہ دو سبحان اللہ. سلطان ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام احمد رضا ہے. نظر دیکھو، دقت نظر دیکھو، بالوں کو نظر دیکھو. خدا کی قسم فکر
देखो, जरा इश्क देखो, जरा इरफान देखो। ये बरेली का अहमद रजा है, ये जाहिल मुस्तफा जाने रहमत के इस आशिक और मुस्तफा के इस शानशीन और नायब पर जनाबे वाला निगेटिव पर निगेटिव माइनस पॉइंट ढूंढते हैं। अगर निगेटिव माइनस पॉइंट ढूंढने वालों, इमाम अहमद रजा खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा जाने रहमत ने, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी खास रहमत से और अपने खास फजल से उन्हें आला हजरत बना दिया है। यही वजह है कि जितना उन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है, आज पूरी दुनिया में जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कोई बना हुआ है तो वो बरेली का अहमद रजा बना हुआ है। नगर नगर अहमद रजा, डगर डगर अहमद रजा। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी उन्हीं पे हो रही है, मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम पीएचडी करते हुए नजर आ रहे इमाम अहमद रजा पर। यहाँ भारत में देख लो, रजा चौक चौक चौराहे का नाम उनके नाम से, रजा सर्कल उनके नाम से, मस्जिद रजा मस्जिद उनके नाम से, मदरसा बरकाते रजा और जनादे वाला मदरसे के नाम उनके नाम से, कॉम्प्लेक्स उनके नाम से, मार्केट उनके नाम से, डाक टिकट जारी होता है भारत में उनके नाम से, ट्रेनें की ट्रेनें चलती है उनके नाम से। ये बरेली का अहमद रजा है। जितना मिटाने की कोशिश की गई, अल्लाह ने खुदा की कसम उसे उतना ही चमका दिया। 8 साल की उम्र से दीन का झंडा उठाया, 14 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया और जनाबे वाला छा गया पूरी दुनिया में, पूरे बर्रे सगीर में, पूरे बर्रे सगीर में। हसद करने वालों ने हसद भी किया। एक मौके पर तो ये भी कह दिया, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम ज़कर और दुआ। हज़रात मोहतरम चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। रसूल पाक नवाजते रहे, रोज़ से कह दो सुभान अल्लाह। रसूल पाक नवाजते रहे यहाँ तक के जनाबे वाला इमाम अहमद रजा को पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। अकेला था बरेली का अहमद रजा, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। एक तरफ सारे भेड़ियों की मुत्तहिदा फौज है और एक तरफ अकेला अल्लाह का सिपाही अहमद रजा। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, बैकिंग करने वाले अंग्रेज, इनकी पुष्पनाही करने वाले अंग्रेज, दिरहम दीनार बांटने वाले अंग्रेज, डॉलर बांटने वाले जनाबे वाला अंग्रेज, रियाल देने वाले अंग्रेज, रुपया देने वाले अंग्रेज और जनाबे वाला भेड़ियों की मुत्तहिदा मोर्चाबंदी पर, मोर्चाबंदी के खिलाफ एक अकेला शेरेगर बरेली की जमीन से जनाबे वाला खड़ा हुआ। देखते देखते इनकलाब आया और पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जवानी और पूरे शबाब के साथ पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत नजर आने लगी। ये करम है इमाम अहमद रजा का। हज़रत मुहतरम इसी आला हज़रत इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। बेटे तो है जनाबे वाला, मगर जिस बेटे की निस्बत से आज का ये पाकीज़ा जलसा है, हम उस बेटे का जिक्र खैर करना चाहते हैं। मेरे दोस्त कह लो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मुफ्ती आजम कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं, मौलाना कारी इदरीस रजा को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मौलाना इदरीस रजा मुफ्ती आजम कॉन्फ्रेंस करके तुमने हम सब पर और इन सब पर एहसान किया है। कम से कम इस बहाने हम हज़रत मोहतरम एक अल्लाह वाले की बारगाह में मोहब्बत का खिराज तो पेश कर देंगे। मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां के नाम से एक शहजादा अल्लाह ने आला हज़रत इमाम अहमद रजा को दिया। मुफ्ती आजम उसी इमाम अहमद रजा का नखरे तमन्ना है, जाने जिगर है, इमाम अहमद रजा का बेटा है। मुफ्ती आजम ऐसा बेटा है कि जो जनाबे वाला माँ के पेट से ही वली पैदा हुआ था। माँ रहरा के सैयदों ने कह दिया था, माँ रहरा के सैयदों ने वो सैयद जोर से वो माँ रहरा के सैयद आले रसूल मुस्तफा की नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम उन सैयदों ने कह दिया, अहमद रजा अपने घर जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे घर में वली पैदा किया है। ज़रा से कहो सुभान अल्लाह। उसी दिन जनाबे वाला वो वहाँ है और आप मारहरा वाले जनाबे वाला मारहरा के दिल वाले हज़रत सैयदादे शहजादे मुस्तफ़ा के बेटे वहाँ से अपनी जनाबे वाला नजरों से देख रहे हैं, घर में पैदाइश हुई है। ज़रा से कहते सुभान अल्लाह। जहाँ वली पैदा हुआ है, माँ के पेट से जनाबे वाला वली पैदा हुआ, पैदाइशी वली
हजरत मुफ्ती आजम अल्लाह का वली है, मादरसाद वली इमाम अहमद रजा का बेटा, जो जनाबे वाला कुछ लोगों के नजदीक 15वीं सदी का मुजद्दिद हुआ, मुफ्ती आजम जनाबे वाला मुफ्ती आजम मादरसाद वली। हजरत आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वलियों की जरूरत भी बता दूं, चलते चलते अगर इजाजत हो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पहला दावा है कि मुफ्ती आजम मादरसाद वली है। ये सैयदों ने कहा, शहजादों ने कहा, मुस्तफा के बेटों ने कहा। मगर वलियों की जरूरत क्या है? वलियों की जरूरत क्या है? वलियों का इम्पोर्टेंस क्या है? तो वलियों का की जरूरत हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, हमारी सोशल लाइफ में भी है। बगैर वलियों के ना हम पर्सनली आगे बढ़ सकते हैं, और बगैर वलियों के ना हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हमारी पर्सनली लाइफ में उनका क्या कैरेक्टर, उनका क्या रोल है? तो हमारी पर्सनली लाइफ में उनका रोल ये है कि उन्होंने अपनी जानों पे खेल के, अल्लाह के वलियों ने वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा के, न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन, उन्होंने कुर्बानी दे के खुदा की कसम हमें कुरान दिया। जोर से बोलो, जोर से। अरे न खाना आता था, न पीना आता था, न जीना आता था, हमारे पास कोई सलीका नहीं था, तमीज नहीं थी, तहजीब नहीं थी, कल्चर नहीं था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जोर से ये तहजीब किसने दिया? ये कल्चर किसने दिया? ये ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। है हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज है, जो हमें ये कल्चर देता है। जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे जनाए वाला, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे। न हमारी कोई डायरेक्शन तय थी, न कोई रास्ता तय था, न कोई मंजिल थी जनाबे वाला, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका। मगर एक गरीब नवाज आया जिसे अल्लाह ने तोहफा बना के भारत की जमीन पे भेजा। मेरा दोस्त से कहो सुभान अल्लाह। भारत भी कितना प्यारा देश है लोगों, भारत भी कितना प्यारा देश है। भारत को हम महान मानते हैं, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, और आपसे भी कहते हैं देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। भारत अल्लाह का प्यारा देश है, और भारत मेरे मुस्तफा का प्यारा देश है। अल्लाह का प्यारा ऐसे है कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई और दुनिया बसाई, तो अल्लाह ने पहला इंसान, मेरा अल्लाह कहीं भी चाहता था उतार देता। दुनिया बहुत बड़ी थी, मगर अल्लाह ने पहला इंसान हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की शक्ल में, पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने कहीं भेजा है तो इसी यूनाइटेड इंडिया के सरंदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ने पहला इंसान भेजा। अल्लाह की मोहब्बत देखो इंडिया से। हजरत मोहतरम पहला इंसान इसी इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में, पहली अजान इंडिया में, पहली नमाज फजर इंडिया में। अल्लाह की मोहब्बत देखो। और जनाबे वाला आला हजरत इमाम अहमद रजा का एक पॉइंट और सुनो और ईमान ताज़ा करो। मेरे आला हज़रत भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा एक जगह लिखते हैं मेरे आला हज़रत लिखते हैं, देखो इसे इल्म का पहाड़ कहिए आप जनाब वाला, इल्म लिखते हैं मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा। इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुश नसीब है, इस एतबार क़िबले की तहक़ीक़ फरमा रहे हैं, पूरी किताब है क़िबले की तहक़ीक़ फरमा रहे, तहक़ीक़ फरमाते अचानक बात आ गई, सूरज की बात आ गई। पूरी दुनिया में सूरज तुलू होता है, सूरज राइजिंग करता है, तो कौन कौन सी डिग्रियों पे निकलता है, डिग्रियां लिखते चले जा रहे हैं। आला हजरत के पास तो जनाब वाला किसी भी मौजू को लेके चले जाइए, पानी पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। इतनी तहक़ीक़ करते हैं, इतनी तहक़ीक़ करते हैं, इतनी तहक़ीक़ करते हैं कि जनाब वाला उनके दुश्मनों को भी कहना पड़ता है कि वाकई अगर कोई मुहक़्क़िक़ है तो अहमद रज़ा मुहक़्क़िक़ है, अगर कोई मुदक़्क़िक़ है तो इमाम अहमद रज़ा मुदक़्क़िक़ है। कंज़ुल दक्काक़ीन कहिए उनको, जनाब वाला इमामुल मुहक़्क़िक़ीन कहिए उनको। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब है कि इस हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है तो सूरज की पहली डिग्री है 66 से पहले भारत में सूरज के निकलने की कोई और डिग्री नहीं है। तो जनाब वाला कहते हैं पहली डिग्री 66 है, मिनिमम डिग्री 66 है, और
66 پہ نکل کے بڑھتی رہتی ہے ڈگری، بڑھتی رہتی ہے ڈگری، بڑھتی رہتی ہے ڈگری، یہاں تک کہ جہاں جا کے ڈوبتا ہے وہاں کی آخری ڈگری ہے 92۔ اس بھارت میں نکلتا ہے 66 پر، سورج نکلتا ہے 66 پر اور ڈوبتا ہے 92 پر۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 66 عدد ہے اللہ کا اور 92 عدد ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کے نام کا نمبر آتا ہے 66 اور رسول کے نام کا نمبر آتا ہے 92، تو اس کا مطلب سورج نکلتا ہے 66 پر، ڈوبتا ہے 92 پر۔ اس کا مطلب جب نکلتا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تو محمد کا نام لے کے ڈوب جاتا ہے۔ میں عمران بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ یوں کہہ لیجئے میرے الفاظ میں کہ یہاں انڈیا میں جب سورج نکلتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب ڈوبتا ہے تو پڑھ لیتا ہے محمد رسول اللہ۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دیش کا سورج بھی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دیش کا سورج بھی مسلمان ہو اس دیش کا مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ الزام ہے ہم جو بھارت کے قلبی وفادار تھے آج بھی ہے، اور خدا کی قسم مرتے دم تک بھارت کے وفادار رہیں گے۔ بھارت سے ہمیں محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے اور ہمارے مصطفیٰ کا پیارا ہے، ہمارے نبی کا پیارا ہے، جس پہ ہم جان دیتے ہیں وہ پیغمبر، جس پہ روح قربان کرتے ہیں وہ پیغمبر، جس پہ دل قربان کرتے ہیں وہ پیغمبر، جس پہ ہمیں آنکھیں بچھاتے ہیں وہ پیغمبر۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیارا ہے انڈیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد سبحان اللہ جو ہے پردہ فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کا مطلب بظاہر آنکھوں سے روپوش ہونے کے بعد، حالانکہ ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے۔ What is evidence؟ ثبوت کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ تمہارے نبی زندہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے، تو تم تو تھوڑا سے فون اٹھا دو، عمران انتی صاحب بول رہے ہیں، مولانا مفتی شاہی صاحب بول رہے ہیں، ادریس بھائی بول رہے ہیں، ہاں بول رہے ہیں کہ سارے مسئلہ بتا دے۔ تو ہر وقت یہی کرتے رہتا ہے۔ دوسری پارٹی کبھی نہیں پوچھتی مسئلہ اپنے عالموں سے، جی جی جو ہے کبھی تم بھی تو اٹکاؤ نے، جی وہ بھی تو پوچھے اپنے مولویوں سے، بتا دیے پڑھا کرو، مدرسے میں آیا کرو، جی جی ایسا کرو، مولویوں سے پیار کرو، محبت کرو، مگر کہاں کرتے ہیں محبت؟ چوراہے چوراہے بازار گرم ان کی ریبتوں کے فرمان کر دیا، نہیں کر دیا۔ ارے اپنے آپ کیا کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، کیا نہیں کیا تو نے؟ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اپنے ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو؟ میرے نبی زندہ ہیں، اس کا پہلا ثبوت ہے ہمارا کلمہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہے میننگ اس کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ ہیں یا تھے؟ جب ہیں تو ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح۔ اب دیوبندی کو دیکھو کیسا پاگل ہو گیا، وہ آگے کبھی عقل ماری گئی، جی چاہتے اس کی عقل پہ بیٹھ بیٹھ کے مرثیے پڑھوں۔ ابے ہو کیا گیا؟ صبح سے شام تک، رات تک، مسجد سے لے کے اپنے بستر تک بار بار کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، بار بار کہتا محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا ملا تو اس کے ساتھ تھے، کوئی سیدھا سادہ ملا، کتاب میں لکھا تھے، بولتا ہے، اس کے لکھنے مانے، اس کی بولی مانے،
बोलिए। अबे कैसा डबल गेम खेलता है बे? एक तरफ कहता है एक तरफ कहता है थे। ऐसा कैसे होगा कि रात एक दिन इकट्ठे हो जाएं? ऐसा कैसे होगा कि जमीन और आसमान इकट्ठे हो जाएं? ऐसा कैसे होगा सफेद और सियाह एक जगह मिल जाए? अपोजिट डायरेक्शन की दो चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, या तो है या थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कलमा कहता मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं है, कल भी जिंदा थे और आज भी, और जोर से बोलो, आज भी जिंदा है बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा सबूत, हम मर जाए तुम मर जाओ, अल्लाह कर तुम्हारी मेरी उम्र लंबी हो, मगर जब मर जाते हैं तो हमारी बीवियां, मसला है, हमारी बीवियां इज्जत गुजार के दूसरे से निकाह कर सकती हैं, इज्जत गुजार के दूसरे से निकाह कर सकती हैं, मसला है ना ऐसा? लेकिन नबी की बीवियों को अल्लाह का ऑर्डर, कुरान पढ़ो हदीसें पढ़ो, नबी की बीवियों को अल्लाह का ऑर्डर, नबी के फरमाने के बाद निकाह नहीं कर सकती कोई भी। जोर से, हजरत आयशा निकाह नहीं कर सकती, क्यों करेंगी? वो निकाह वो करे जिसका मर गया हो। अरे निकाह वो करे जिसका मर गया हो, हमारा तो कल भी जिंदा था और आज भी है। सुभान अल्लाह। नंबर 3, नबी जिंदा है। तीसरा सबूत 1 मिनट का है, परेशान तो नहीं हो? बगैर दूल्हा के बारात देखी कभी? बगैर दूल्हा के कभी बारात देखी? देखी होगी तो पिट्टी भी देखी होगी। बगैर दूल्हा के या तो पिटेगी बारात, बेरंग लौट जाएगी काशीपुर को या हल्द्वानी को। जो है उस बारात का कोई रेस्पेक्ट नहीं है जिस बारात में दूल्हा ना हो। जी सुभान अल्लाह। अब अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, बारात तो है जी, और रेस्पेक्टेबल बारात है। कौन सी है बारात? जमीन आसमान बहारें नजारे, ये सूरज ये चांद ये हवाएं ये बहारें ये नजारे, सारी की सारी बारातें नबी के लिए सजी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा वो है बाराती है। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार बादिए हैं, नौशहे पर में जन्नत पर लाखों सलाम, एक अकेला दूल्हा है वो। सारा जग सारा संसार, जिस संसार की रचना की गई, ये सारे का सारा संसार उनकी बारात है, उन्हीं के लिए सजा है, उनके लिए, ना मेरे लिए ना तेरे लिए, ना इसके लिए ना उसके लिए। ए मेरे महबूब, तुझे ही पैदा करना मकसूद है, बस तुझे ही पैदा करना मकसूद है, और बस उन्हीं के लिए। मगर ऐसे पैदा नहीं करूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले एहतमाम करूंगा। अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया, पहले मीटिंग बुलाई, जलसा बुलाए, कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर अल्लाह ने जनाब वाला उसकी मशीयत को देखो, हज़रत मोहतरम नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। न आदम के लिए, न ईसा के लिए, न मूसा के लिए, न किसी और के लिए, बल्कि नबी के लिए सिर्फ टारगेट ओनली मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला टारगेट है। तुझे भेजूंगा मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जमीन का बिछौना बिछाऊंगा। जमीन का बिछौना बिछाया, अल्लाह ने जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए, जमीन तो रुक गई, मगर पहाड़ खुशक सकते थे। अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से गंगा जमुना जाओ, गंगा पहाड़ों के अंदर से दरिया जारी फरमा दिए, दरिया जारी फरमा, दरियाओं को रवानी दे दी, मुझे को तुरियानी दे दी, अब जब समंदरों को बह बहाव दे दिया, और जनाब वाला हवाएं पैदा की, हवाओं को बागपन दे दिया, फूलों को पैदा किया, नुगुंचों को नुधा तो निखरता फरमा दी। जमीन से गई, अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान का शामियाना लगाया उनके लिए बगैर पिलर के। मेरा अल्लाह फरमाता तुम देखते नहीं हो कैसी कुदरत वाले हम, कैसी ताकत वाले हम, कैसी शान वाले हम, हमारी इज्जत देखो, हमारी अजमत देखो। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौनहा, अल्लाह कैसी शान वाला है जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के बनना डाला। तुम देखते नहीं हो, तुम कभी सोचते नहीं हो, तुम कभी सोचते नहीं हो। देखो तो दुनिया का कोई इंजीनियर एक छोटे से छोटा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकता, और ये हम है इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह।
इसी पॉइंट पे अगर दुनिया गौर कर ले तो अल्लाह की कसम कोई मुसलमान सब मुसलमान हो जाए। जी बेशक हक है। इतना बड़ा आसमान जो न कभी झुकता है न कभी टूटता है। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। और जब ये आसमान जनाब वाला आसमान पे नूर था तो अल्लाह ने, आसमान अंधेरे में था तो अल्लाह ने उनकी वजह से इसे रोशनी दी। दो हैवी लाइट लगा दी, दो हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। फिर इतने ही पे बस नहीं किया, अल्लाह ने इन हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े सितारे किंदीलों की तरह लटका दिए। सज गई आसमान, सज गए। अल्लाह ने फरमाया तुझे भेजूंगा मगर अभी नहीं भेजूंगा, पहले गली गली में तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और पहली घोषणा करने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे घोषणा करो। हजरत शीश ने उन्हीं का नाम लिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के गुण गाए, हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली, पीठ पे मुस्तफा का नूर था। हजरत ईसा ने हजरत मूसा ने उनका नाम लिया। और खुदा की कसम याहिया और ज़करिया लूत हूद सालेह, एक एक नबी और एक एक रसूल है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है पाकीज़ अली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में ईसा बोले मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जिस नबी का इंतजार था वो नबी अब आने वाला और कोई नहीं आएगा। आसमानों में जिसको अहमद कहा जाता, जमीनों में जिसे मोहम्मद कहा जाता, वो नबी अब आने वाला। मक्के की जमीन पे जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया तो अल्लाह ने मदीने पर मक्के की जमीन पर अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडे लहराते हुए जिब्राइल के नूरानी हाथों से झंडे लहराने का हुक्म दिया, झंडे लगाने का हुक्म दिया। फिर मुस्तफा जान रहमत सुल्तान बन के इस जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाए। सारे संसार की रचना, सारा जगत बारात बना दिया गया। देखा आमिना का लाल घोषित कर दिया गया। हज़रत मोहतरम अफमात से देख रहे हैं बारात है। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब हम आंखों से देख रहे हैं बारात है और बारात को बाकायदा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। चांद निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, सितारों की चुन्नी रोशन है। हम देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं और हवाएं जनाब वाला हम देख रहे हैं फूल महक रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जनाब वाला फूल महक रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि दरिया में मौजें उठती हैं और जनाब वाला मौजें उठती हैं दरिया में, तो वियानियों का जोर होता है। हज़रत मोहतरम पूरी बारात को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, पूरी बारात का एहतराम होता है, मान है, सम्मान है। वजह क्या है? वजह ये है कि दूल्हा सलामत है, इसलिए बारात का एहतराम है, बारात का मान सम्मान है। इस बारात का जिंदा रहना इस बात की दलील है कि वो दूल्हा सलामत है। अल्लाह से मोहतरम यही वजह है कि मुस्तफा हमारा कल भी जिंदा था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती इमरान अनकी साहब किबला, नारे तकबीर। खत्म कर दें, बात को तमाम कर दें, घंटा तो हो गया। हालांकि अभी बात तो हमारी बड़ी अधूरी है, अभी बातें कहाँ हुई हैं? अभी तुम लोग मगर क्या करें, टाइम इतना ज्यादा हो गया। मौलाना इदरीस साहब अल्लाह जल से कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों का बेहतरीन बदला आता फरमाए। अल्लाह ताला आपने हिम्मत की, मेहनत की, मायूस मत होइए। तबारक व तआला का कानून अलग है, दुनिया के कानून अलग है। अल्लाह का कानून, अल्लाह के कानून में तो ये है कि अल्लाह के यहाँ दिल देखे जाते हैं, सर नहीं गिने जाते। अल्लाह के यहाँ सर नहीं गिने जाते, सर गिने जाते दुनिया की झूठी जमहूरियतों में। यहाँ तो दिलों के वजन नापे जाते हैं। यही वजह है, देख लो ना बदर के मैदान में सर वाले 1000, दिल वाले 300। तवज्जो है? 310 11 312। तवज्जो है? सर वाले 1000, जलील रुसवा। दिल वालों की सल्तनत कल भी थी और आज भी है।
मैदान वहद में सर वाले 3000, दिल वाले 1000। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो दिल वाले कल भी भारी थे, आज भी भारी है। करबला के मैदान में देखो सर वाले 22,000, दिल वाले 72। सर वाले वहां सरों की गिनती नहीं है, दिलों के वजन तोले जाते हैं। माशाअल्लाह खुशी है कि रात के 1 बजे ये इन्हीं का जिगर है। वरना हम रात शाहजहांपुर में थे, शाहजहांपुर के तिलहर में थे, बड़ा इवेंट था, मगर उस इवेंट पे भी लोगों में वो बेदारी नहीं थी जो बेदारी तुम्हारे यहाँ नजर आती है। हज़रात वो बेदारी रात के 1 बजे तो वहाँ सब तमाम हो गया था, इसलिए कि वहाँ तो जनाब मेरे ख्याल में 12 बजे तमाम हो गया था, और तुम तो 1 बजे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के और ज्यादा शौकीन नजर आते हो, मुश्ताक नजर आते हो। अगर मेरी बात में दम है तो हाथ उठा के बताओ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं समझता हूँ मुश्ताक तो हो, मगर बहुत ज्यादा टाइम में तुम्हारा नहीं लूंगा, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ, रात को भी देख रहा हूँ। हज़रात मोहतरम चंद बातें और करनी है, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता था, मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया। तवज्जो है, जिन्ना है, दलीलें और भी हैं, मगर मैं वो दलीलें देकर लंबी बात नहीं करना चाहता। मेरे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई जानशीन बनाकर कहीं नहीं भेजा। अगर कहीं भेजा है तो पर्दा फरमाने के लगभग 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बनाकर कहीं भेजा है। तो इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। अगर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद किसी को कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाब मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा और अपना दूत बनाकर खुदा की कसम इंडिया की जमीन पे भेजा है। और इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन हिंद की विलायत मैंने तुम्हारे हवाले कर दी। अंदर से सर, इस एतबार से मैं कहता हूँ भारत बड़ा महान है। इस एतबार से मैं कहता हूँ भारत बड़ा महान है। हज़रात मोहतरम, मैं बात कहते बात यहाँ तक चली गई, और फिर बात जनाबे वाला मुझे ये बताने की जरूरत, मुझे फिर वहीं आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला, जहाँ हम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, वहाँ कुरान उठाए हुए अल्लाह के वली नजर आते हैं। समंदरों में देखो अल्लाह के वली हैं, जंगलों में देखो अल्लाह के वली बैठे हैं, जिधर देखो वली 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 वली। जहाँ हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, चमका दिया ये वीराना दिल, चमका दिया ये अंधेरे वाला दिल, चमका दिया। चमक तो सब पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ख्वाजा गरीब नवाब ने चमका दिया, दो अली शकलंदर पानीपति ने चमका दिया, ये निजामुद्दीन ने चमका दिया, अलाउद्दीन ने चमका दिया, कि छोटे के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने चमका दिया, पीलीभीत के शाहजी मियां सरकार ने चमका दिया, बदायूं के सुल्तान उल आरिफीन ने चमका दिया। खुदा की कसम अल्लाह वाले ने इन वीरानों को आबाद कर दिया, तहजीब दी, कल्चर दिया, हमारी पर्सनल लाइफ को रोशन कर दिया। जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, इंसान बने वाला इन अल्लाह वालों ने हमारी पर्सनल लाइफ में इनकलाब बर्पा कर दिया। इन अल्लाह वालों ने बोलो जोर से, अरे इन्हीं के दम से तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशन दिल हुए हैं जनाबे वाला। हाँ, अगर गरीब नवाज ना आते तवज्जो है जी, पता नहीं क्या होता। तवज्जो है तुम्हारी जी, की मर्जी जो होता वो होता, मगर ये गरीब नवाज आ गए, करम फरमा दिया। हज़रात मोहतरम, ऐसे ही वली, गरीब नवाज वली, निजामुद्दीन वली, अलाउद्दीन वली, ये सारे वली, लाखों वली, करोड़ों वली, ये सुना बना, लाखों वली, करोड़ों वली, ये पूरा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये नेटवर्क इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगा किस तरीके से फैला हुआ और नबी से कनेक्शन क्या है, किसी मौके पे बात करूंगा। आज मुझे मुख्तसर सी बात, मेरे मुफ्ती आजम की मादरजाद वली है, इसलिए पहले वलियों की जरूरत बताऊंगा। पर्सनली लाइफ में तुम्हारी समझ में आ गया वलियों की जरूरत क्या है। ये ना होते तो रोशनी ना होती, ये दिल ये ना होते तो जनाब वाला ये दिल। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ ये दिल आबाद कैसे होते। और आगे बढ़ता हूँ, अब बात आती है सोसाइटी की, समाज की, बात आती है सोशल लाइफ की।
जोर से इस सोशल लाइफ में भी इन अल्लाह वालों की बड़ी ज़रूरतें हैं। इनके बगैर सोशल लाइफ में भी काम नहीं चलता। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ इनकी क्या ज़रूरत है सोशल लाइफ में, बताओ क्या ज़रूरत है इनकी। मैं बताता हूँ जी, मैं क्या बताऊँगा, मैं हूँ कौन बताने वाला। इस बात को अगर पूछना हो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछो जरा। वो आमिना कल्लाल जिसकी ज़बान की ये शान है। एक करोड़ों दुश्मन है ज़माने में, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी दुश्मन ने कभी नबी को झूठा नहीं बताया। सादिक कहा, अमीन कहा, दुश्मन हजारों, मगर दुश्मन भी झूठा नहीं मानते, सच्चे ही मानते। बहुत जोर से अबू लहब इतना बड़ा दुश्मन है, अबू लहब बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, अबू का दुश्मन। उसके बेटे ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो मेरे नबी पाक साहिब लौला की जबान से निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिका, ए मेरे मौला अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके बेटे पर मुसल्लत कर दे। ये खबर अबू लहब को लग गई, ये खबर ये पता चल गया अबू लहब को कि ऐसा ऐसा मोहम्मद की जबान से निकला है कि कोई कुत्ता मेरे बेटे के ऊपर मुसल्लत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिका, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता और अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इस बेटे पे मुसल्लत कर दे। नबी का दिल दुखाया उसने बहुत ज्यादा जनाब वाला। हज़रात मोहतरम नबी पाक की जबान से ये जुमला निकल गया, कानों में पहुंच गया अबू लहब के, तो अबू लहब पागल सा हो गया। पूरे मक्के में घूमता फिरता था, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, आंखों फाड़ फाड़ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। लोग कहते तू पागल हो गया, दीवाना हो गया, अकल मारी गई, हो क्या गया, तुझे बात क्या हो गई, तेरा बेटा तो फला जगह अभी बैठा, तेरा बेटा तो फला अभी पंचायत में बैठा, तेरा बेटा तो अभी अभी गुंडों में बैठा था, तेरा बेटा बदमाश में बैठा था, वो आवारा में बैठा था, अभी अभी तो मर के मर गया, मर गया, खत्म हो गया, आगे फाड़ फाड़ के खत्म हो गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। लोग बोले बात क्या हो गई, तो कहता मेरा बेटा मर गया, बात क्या हो गई, बोले मोहम्मद की जबान से निकल गया। दुश्मन है मगर कहता मोहम्मद की जबान से निकल गया। अब कहता ये मोहम्मद की जबान है कि आधी रात में अगर दिन कह दो, आधी रात में अगर दिन कह दो, बीच रात में सूरज निकल आए, और आधे दिन में अगर रात कह दो तो बीच दोपहरी में दुनिया को सितारे नजर आ जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुश्मनों को भी जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर है कि मोहम्मद की जबान इधर से उधर नहीं होती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, और जो बदलने की कोशिश करेगा वो खुद ही बदल दिया जाएगा। जो बदलने की कोशिश करेगा बदल दिया जाएगा। ये मुस्तफ़ा की ज़बान है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछते हैं कि आका आप ही बता दें, सरकार आप ही बता दें इन अल्लाह वालों की शान क्या है, सोशल लाइफ में इनकी ज़रूरत, इनकी अहमियत, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सुनो जी बेशक। इजाजत है आगे बढ़ूं। अल्लाह के नबी फरमाते, मुस्तफ़ा फरमाते, आका आमिना के लाल फरमाते, हमारी रूह हमारे दिल कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? आका फरमाते, हदीस बड़ी तवील है मगर उस हदीस पाक का एक सेंटेंस आपको सुनाकर, चूंकि मेरा मौजू इतना है कि सोशल लाइफ में उनकी जरूरत क्या है, इसलिए वो सेंटेंस सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा हदीस तो बड़ी तवील है, अल्लाह उन हदीसों की बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इन हदीसों की बरकतों से हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे। जोर से कह दो अल्लाह से खैर। बैठ जा और बैठ जाओ बे, हाँ बैठ जा। तुम्हारी समझ में तो कुछ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मन नबी का नाम आ रहा है, यही काफी है जी। सुभान अल्लाह। नबी के नाम की बरकत से अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 1 बजे तक ऐसे बैठे, यहाँ से उठते हुए दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, छोटा सा बच्चा है। अल्लाह इन बच्चों को मुस्तकबिल रोशन फरमाए, अल्लाह इन बच्चों को तरक्की दे, और जो बूढ़े जवान और बच्चे इस पूरे मजमे में अभी तक हैं, अल्लाह सबको आबाद रखे। माँ बहनें अभी तक, हालांकि कुछ ही बची कुछ ही है बेचारी, बहुत सारी तो आई तो बहुत थी जी। है, मगर कौन छोड़ता नरम गरम बिस्तर।
सही बात। कौन छोड़ता है? ये तो वही छोड़ता है जिसे जनाबे वाला अल्लाह और रसूल के बयानों से मोहब्बत होती है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सच्ची मोहब्बत वाली अद्दी बैठी हुई है। अल्लाह इन्हें सैयदा का सदका नसीब फरमाए और सैयदा राबिया वसरिया का सदका, गौसे पाक की अम्मी का सदका अल्लाह इन्हें और मुझे भी अता फरमाए और मेरे ख्वाजा की अम्मी जान का सदका अता फरमाए। और अल्लाह इन प्यारे प्यारे वलियों की माओं के तसद्दुक अल्लाह हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे और मजीद नुकसानों से हम सबकी इबादत फरमाए और हमारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। दोनों जहां में खुदा लाज रखे। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ। मेरे नबी फरमाते सोशल लाइफ में इन वलियों की जरूरत क्या है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते वबिहिम तुम तरून, आका फरमाते इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बारिशें होती हैं तो जनाब वाला बारिश तो अल्लाह करता है, मगर बारिश किसकी वजह से करता है? तो अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते निजामुद्दीन की वजह से बारिश होती है, अलाउद्दीन की वजह से बारिश होती है, मखदूम पाक की वजह से बारिश होती है, अल्लाह में मुफ्ती आदम की वजह से बारिश होती है, दो से कहो सुभान अल्लाह। शाहजहां की वजह से बारिश होती है, सदुल फादिल की वजह से बारिश होती है। बारिश होती है तो जनाब वाला सुल्तानुल आरिफीन ताजुद्दीन हाफिज शाह जमालुल्लाह और सुल्तान शाह विलायत अमरोहा वालों की वजह से बारिश होती है। वो बेहिम तुम तरून, और इन्हीं की वजह से बारिश होती है, अल्लाह वालों की वजह से। अगर ये ना हो बारिश बंद, बारिश ना हो तो पानी ना हो, और पानी ना हो तो जीवन ना हो। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली ना हो, समझो है, तो बारिश ना हो, और बारिश ना हो तो पानी ना हो, और पानी ना हो तो जिंदगी ना हो। जल जीवन है। जल जल दीवारों पे लिखा देखते हो, जल जीवन है। जी और उसके नीचे किसी का नाम लिखा रहता है। किसने कही ये बात? जल जीवन है फला जी, नाम लिख दिया और उसके ऊपर जी, तवज्जो है, फला जी फला जी। फला आदमी ने कही ये बात, जल जीवन है, उसके नीचे लिख दिया फला जी, तवज्जो है। उसने नहीं कही, वो कौन होता कहने वाला? सबसे पहले ये बात अल्लाह ने फरमाई सुभान अल्लाह। कुरान में। लोग चोरी कर रहे हैं हमारे कुरान से, हदीसों से चोरी कर रहे हैं, हमारे नारों की चोरी कर रहे हैं। जल जीवन है, ये पहला नारा कुरान का है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह से इन होली कुरान नो फला जी। अल्लाह फरमाता है अवर अल्लाह अलमाइटी से इन होली कुरान वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। अल्लाह नो फला जी, जल जीवन है, ये अल्लाह का फरमान है। वली है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, पानी है तो जिंदगी है। इसका मतलब वली है तो जिंदगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत। वली है तो जिंदगी है, जिंदगी है। देखो मंतिकी हो, चार शक्लें हैं मंतिक में, नतीजे तो तुम निकाल लेते हो। फसले अव्वल है क्या? कौन सा शक्ले अव्वल? हाँ, शक्ले अव्वल, शक्ले अव्वल देखो। वली है तो जिंदगी है। कहाँ से निकाला? वली है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, पानी है तो जिंदगी है, और बीच में बस सबको निकाल के वली है तो जिंदगी है। समझ में आ गई बात? बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो मैंने हदीस तो पढ़ी थी, मगर उस टाइम वो मतलब समझ में नहीं आया था। मगर जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो वो उस हदीस का भी मतलब मेरी समझ में आया। उस हदीस में ये लिखा था, मेरे नबी फरमाते आलिमों के लिए और वलियों के लिए, नेक बंदों के लिए मछली समंदरों में और दरियाओं में इनके लिए दुआ मांगती है। मछली दुआ ओह क्या कहने साहब, सुभान अल्लाह। मछली क्या मांगती है? किसके लिए? नेक आलिमों के लिए, बेशक। नेक बंदों के लिए दुआ मांगती है।
अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह मछली को हमसे क्या मतलब? उन्हें पानी से मतलब। मछली को हमसे क्या लेना देना? उसकी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी अलग है, हमारी अलग है, वो क्वालिटी अलग है, ये क्वालिटी अलग है। डिफरेंसेस है बिटवीन बोथ, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है। बात क्या है? मछली हमारे लिए दुआ क्यों मांग रही है? तो जनाब वाला जब ये हदीस पढ़ी है तो समझ में आया ये राज है, ये वल्लमा है। वो दुआ मांगती है इनकी लंबी जिंदगी हो, नेक बंदों की लंबी जिंदगी हो, लंबी जिंदगी हो, लंबी जिंदगी हो। वो दुआ अपने लिए मांग रही है, उसे पता है कि ये है तो बारिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, और पानी है तो जिंदगी है। मछली जल की रानी है, सुभान अल्लाह। मछली जल की रानी है। अल्लाह से मोहतरम निकलेगी तो माहियत आप पाप बगैर पानी के मर जाएगी, तड़प तड़प के जान दे देगी। उसकी जिंदगी भी पानी है, पानी है, उसकी जिंदगी पानी है। पानी, पानी कब है? बारिश है तो पानी है, और बारिश कब है? वली है तो बारिश है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वलियों की जरूरत। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वबिहिम तुर्ज़क़ून, और इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी देता है। इन्हीं की वजह से रोजी मिलती है। सब उनका ही खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, मगर जनाने वाला खासा भी नहीं कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम बात तवील हुई जा रही है, बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हज़रात इंशाअल्लाह किसी मौके पे आऊँगा, उधार है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह निपटाऊँगा, चुकता कर दूँगा। किसी मौके पे जल्दी बैठ जाऊँगा, आके अपने आप बैठ जाऊँगा, ना आंसर का इंतज़ार करूँगा, ना किसी इदरीस मौलाना का इंतज़ार करूँगा। डायरेक्ट स्टेज पर अल्लाह ने भेजा तो आऊँगा इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी बहुत तेजी के साथ आऊँगा और पूरी बात सुनाऊँगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तो लोग ऐसा करते हैं कि जब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और जब सब चले जाएंगे तो फिर आएंगे। आइए आइए, सब तशरीफ ले गए, अब आप आ जाइए। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में अल्लाह के वलियों का किरदार है। तो मेरे मुफ्ती आजम मादर साहब वली हैं। इन्होंने जनाबे वाला वली है तो क्या किया, इन्होंने वो झंडा उठाया, अल्लाह की कसम कमाल कर दिया। और इनके अगर जलवे तो बहुत है, अगर एक आध जलवा देख सको तो नसबंदी के दौर में देख लो, इन्हीं का जलवा नजर आता है। पूरा भारत एक तरफ, अकेला मुफ्ती आजम एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे कहा गया वो बोलो जो भारत में सारा मुल्ला बोलता है, तो इरशाद फरमाया हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह बोलता है, हदीस में हमारा रसूलुल्लाह बोलता है। का जान की परवाह नहीं है, का जानते हैं जान क्या होगा, मगर हम फिर भी वही बोलेंगे जो ये जैसे आवारा की जेल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोला था, वही बोलेंगे जो 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 खलीफा वक्त की जेल में सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने बोला था, वही बोलेंगे जो अकबर जैसे मतरूद और मरदूद की जेल में सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला था, वही बोलेंगे। और खुदा की कसम वही बोला। जी बेशक नसबंदी हराम है, हराम है। वक्त की हुकूमत ने कहा बदल डालो इस फतवे को। इरशाद फरमाया फतवे नहीं बदलते, जरूरत पड़ती है तो हम हुकूमत वही को बदल दिया करते हैं। ये मेरा मुफ्ती आजम है, शान वाला है, ताकत वाला है, पावर वाला, इल्म वाला, हिल्म वाला, जिधन अल्लाह की कसम उसे भी वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी मुफ्ती आजम की निस्बत से पाकीज़ा जलसा सजा, मुझे खुशी है, मगर मैं कमा हक़ को बयान न कर सका। मैं जनाबे वाला मैं खुद भी, चूँकि पूरा चैप्टर है उनका, हज़रात मोहतरम किसी मौके पे बात करेंगे। आज तो बहुत थोड़ी सी बातें हो सके, इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील, हाँ इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसील से जिक्र करेंगे और उनका भी बयान करेंगे। किसी मौके पे ताज़ा दम होकर फिर बात करेंगे, उनकी अलग से बात करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस उनके नाम से भी होगी। जी इंशाअल्लाह।
توجہ ہے آپ کی؟ جی جی بریلی شریف کے شعروں کی داستانیں عجیب سی ہیں. سب اکیلے پڑ گئے مگر سب بھاری پڑ گئے. اپنے دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اکیلے پڑ گئے مگر سب پہ بھاری پڑ گئے. اپنے دور میں میرے مفتی اعظم اکیلے پڑ گئے. سارا بھارت ایک طرف, ہمارے اکیلے مفتی اعظم ایک طرف. اللہ کی قسم سب پہ بھاری پڑ گئے. اور آج کے دور میں تاج شریعت علی مہدی کریم نے غفا سے بہر معرفت آبرو اہل سنت انہی کا نخل تمنت چانے جگر وہی اسی منی کا خون جن کی رگوں میں وہ تاج شریعت. حضور سیدنا علامہ مولانا اختر رضا خان ازہری حضرات محترم کیسے کتنے مسائل ہیں جن مسائل میں اکیلے پڑ گئے. زور سے بولو, زور سے. مگر ایسا بھاری پڑا تاج شریعت, ایسا بھاری پڑا تاج شریعت تم نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں. جب ان کا وصال ہوا ہے بریلی شریف میں, پردہ فرمایا بریلی شریف میں, تو جناب تل رکھنے کو جگہ نہیں بریلی کی سڑکوں پہ. ایک گوگل پہ تو جناب والا گوگل پہ تو باقاعدہ ان کا وکیپیڈیا لکھا گیا اور لکھنے والوں نے یہ لکھا it was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly. یہ ہے اختر رضا خان ازہری میاں. امام احمد بن حنبل نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ہمارے جنازے ہمارے حق ہماری حقانیت کا فیصلہ کر دیں گے. اور خدا کی قسم تاج شریعت کے جنازے میں امڑی ہوئی لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ نے یہ ثابت کر دیا کہ راجہ وہ نہیں ہوتا جو کرسیوں میں بیٹھتا ہے, راجہ یہ ہے جو مسیری میں لیٹا ہوا ہے تو روز ہوتا حکومت کا سکہ چلاتا ہے. یہ راجہ حضرات محترم بریلی والے کی شان رہی ہے. ہر دور میں وقت کی فولادی چٹانوں سے اکیلے ہی ٹکراتے رہے. نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا, نہ جناب والا اپنی عزت دیکھی داؤ پہ لگا دیا, سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. مگر سب کچھ داؤ پہ لگا کے دین بچایا, اسلام بچایا, سنیت بچائی. اور الحمدللہ جو بڑے صغیر میں سنیت کے جلوے نظر آتے ہیں, ان جلووں کے پیچھے اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو یہی بریلی کی ہستیاں ہیں. میرے اعلیٰ حضرت میرے مفتی اعظم تو جناب والا ہر دور میں اللہ ایسی ہستیاں پیدا فرماتا اور سنیت کو زندہ رکھتا ہے. کتنے فرقے آئے مر گئے, تباہ ہو گئے. اور آج کے دور میں بھی جن فرقوں کو تم دیکھ رہے ہو, توجہ ہے یہ جو فرقے تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ نام کیا لوں, تم بہت سمجھدار لوگ ہو. جتنے فرقے نظر آ رہے ہیں آج کل ایک بھی نہیں بچے گا. جیسے تم نے معتزلیوں کا نہیں سنا نام, جہمیوں کا نہیں سنا, قدریوں کا نہیں سنا, ایسے ہی ایک دن میرے پوتے تمہارے پوتوں سے اور تمہارے پوتے میرے پوتوں سے پوچھیں گے کہ وہابیوں کا نام سنا تم نے. توجہ ہے, پوتے پوتے آپس میں کہا کریں گے جیسے تم آج کہہ رہے ہو ہم نے نہیں سنا. پوتے پوتے آئی کون سی بلا ہے وہابی, کیا ہم نے نہیں سنا کبھی. مگر سنیت انشاءاللہ آج بھی زندہ ہے. سنیت پوتوں کے زمانے میں بھی, سنیت پر پوتوں کے زمانے میں بھی. جب تک سورج چاند رہے گا سنیت کا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا مصطفیٰ جان رحمت کا نشان رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاکیزہ اس گفتگو میں اگر کوئی سبقت لسانی علم نے معاف کر دیا تو قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. سچی بات یہ کہ اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. میں بھی پڑھوں تم بھی پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.